सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते चक दे टीवी के प्रोग्राम पख दियां खबरां दे विच तुहाडा स्वागत है। इस प्रोग्राम च कुछ ताज़ा तरीन खबरां ते पावांगे झात। कोशिश रहेगी कि उन्हां खबरां दे उत्ते विस्तारत ते भावपूरत चर्चा की जाए ताकि खबर की हकीकत जिहड़ी है वो खुल के तुहाडे सगे सामने संभल आ जाए। सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते चक दे टीवी के प्रोग्राम पख दियां खबरां दे विच तुहाडा स्वागत है। इस प्रोग्राम च कुछ ताज़ा तरीन खबरों के उत्ते असीं झात पाउने और कोशिश रहिंदी है कि उन्हां खबरों के उत्ते विस्तारत ते सकारात्मक चर्चा की जाए ताकि उन्हां खबरों की हकीकत खुल के तुहाडे सामने आ सके। और इस कोशिश च बाकायदा स्टूडियो मेरे नाल मौजूद रहिंदे ने उगे साहित्यकार ते सीनियर पत्रकार देसराज काली जी जी आया कहने हैं। मेहरबानी जसवीर। इस तो इलावा सीनियर पत्रकार राकेश नंद भी साडे नाल होणगे ना जी, तुहानूं भी जी आया कहने हैं। थैंक्स जसवीर। शुरुआत इस प्रोग्राम की करते हैं। बेअदबी मामलों के विच लगातार जांच अजे तक चलती पई है, कोई लड़ सिरा अजे फड़ हुंदा नज़र नहीं आ रहा। जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन के वलों रिपोर्ट पंजाब सरकार को सौंप दी गई है। रिपोर्ट का पहला हिस्सा लीक भी हो चुका है और उस सब तो बाद उस पहले हिस्से दे विच गवाह नंबर 245 हिम्मत सिंह ज्ञानी गुरमुख सिंह होरां दे भरा जिहड़े श्री अकाल तख्त साहिब के हैड ग्रंथी ने, उन्हां दे मुकरण की खबर ने हुण नवें तरीके के सवाल पैदा कर दिते हैं। और इन्हां सवालों के विच जस्टिस रणजीत सिंह होरी खुद ते रंधावा सुखजिंदर सिंह रंधावा ये सवालों के घेरे दे विच आने शुरू हो गए। खुद हिम्मत सिंह होरां दे उत्ते भी प्रश्न चिन्ह लगता नज़र आ रहा कि वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि उन्होंने पहला सच बोलिया सी या हुण सच बोलिया। पर इस सब दरम्यान जिथे अकाली दल ने थोड़ा जिहा सुख का साह लिया है, ज़्यादातर बादल परिवार ने सुख का साह लिया है कि बला टली वाला हाल उन्हां लई हो गया हुण, तो उत्थे दूजे पासे हुण कांग्रेस नूं घेरन दे लई नवें तरीके की रणनीति भी तैयार की जा रही है। कल चंडीगढ़ दे विच बकायदा एक मीटिंग हुई कोर कमेटी अकाली दल की। उस मीटिंग दे विच चर्चा तां विधान सभा दे जिहड़े मॉनसून इजलास की होनी सी कि हिस्सा लिया जाए या ना लिया जाए, पर ज़्यादा चर्चा जिहड़ी आ वो जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट, गवाह हिम्मत सिंह ते सुखजिंदर सिंह रंधावा के दावे के बारे हुई, जिहदे तो बाद हुण अकाली दल ने इस मामले के उत्ते अपनी रणनीति घड़दियां सीधे तौर पर कांग्रेस नूं घेरिया और कांग्रेस के नाल नाल इस कमीशन के उत्ते प्रश्न चिन्ह लगाउंदिआं मंग रख दी है कि जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन नूं भंग करके उहदी जगह ते किसी सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तहत कोई कमीशन बनाया जाए, वो इस मामले की जांच करे और नाल दी नाल रणजीत सिंह होरां दे उत्ते ते सुखजिंदर सिंह रंधावा होरां दे उत्ते मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने जानबुझ के अकाली दल नूं बादल परिवार नूं बदनाम करने की कोशिश इस जांच के जरिए की है, हिम्मत सिंह होरां दे जरिए की है। देसराज काली जी, बहुत अहम नुकता जिहड़ा अकाली दल के हाथ आ गया, जान बची सो लाखों पाए वाला हाल कह सकते हैं कि बादल परिवार लिए होया सीगा, क्योंकि जिस तरीके नाल उंगलां उठनियां शुरू हो गई सीगियां गवाह नंबर 245 की रिपोर्ट जनतक होने तो बाद वो बयान बहुत खतरनाक सीगे और सीधे निशाना विनदे नज़र आ रहे सीगे अकाली दल के वल और खास तौर पर प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल होरां वल। ते हुण गवाह के मुकरण दे नाल उल्टा कमीशन ते सुखजिंदर सिंह रंधावा ते कांग्रेस जिहड़ी है ते नाल खैरे नूं भी घड़ीसिया जा रहा है। ये सारिਆਂ ਨੂੰ अकाली दल मोहरे लाउण की फिराक दे विच इस वेले नज़र आ रही है। नहीं, पर उन्होंने वास्ते भी बड़ी मुश्किल पैदा हुई है जे जसवीर बला टली ही नहीं है उन्होंने सिरों जी, क्योंकि इस तरीके नाल मंग रखण दे नाल तां कोई ऐसा नहीं हो जाता। कमीशन की रिपोर्ट विधान सभा जनतक होनी है और वो सरकार ने करनी है और कल्ले हिम्मत सिंह दे ही बयान नहीं हैं। उस रिपोर्ट दियां 4 परतां ने, 4 पढ़तां ने, 4 एपीसोड बनाए ने उन्होंने। वो एक एपीसोड दे विच किस तरीके के खुलासे हुंदे ने। हाले पहली रिपोर्ट जिहड़ी है वो लीक हुई है, दूजियां 3 रिपोर्टां दे विच की है
ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੈ, ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨੇ ਲਗਭਗ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸਤਰ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਮੌਨਸੂਨ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਈ ਸਰਕਾਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਿੰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ, ਕੁਛ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਵੈਸੇ ਦੁਖਾਂਤਕ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਦੁਖਾਂਤਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਰਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੰਗਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲਗਭਗ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਜਿਨਾਹ ਹੋਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੋਰੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਢਾਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੜਾਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੜੇ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਖਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਖਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੀਕ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਸਵੀਰ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੇਡੇਗੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਖੇਡੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਲੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਚ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਹੋਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 3 ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਆਸੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਰਣਨੀਤੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਨਾਥ ਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਸਵੀਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਣਾ ਆ, ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਸਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਬਈ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 19 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ FIR ਦਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 4.25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ, ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ,
ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਬਈ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਔਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੋ ਸਰਵਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੂਕ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ, ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਡਲ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜੁਮਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦਿਨ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬਚਦੇ ਆ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਦਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 7 ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਜਸਵੀਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। 2-3 ਦਹਾਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੀਰੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ਼ੂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ MLAs ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਿਆ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਕੁਝ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਕਰਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਨੇ ਦੁਆਬਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਝਾ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਡਿਸਕੋਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਈਵਨ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਡੀਰੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 20,000 ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ।
ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ NRI ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਏ ਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਦਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਚਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬਾਹਰ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ 500 ਕਰੋੜ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆਫਿਸਰ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ 500 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਅੰਨੀ ਪੀਵੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਆ ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਖਿੱਚੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਝੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ, ਡੰਡੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਵਸਤਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਲਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਥੋੜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਉਡੀਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀਆਂ ਲੈਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਡੀਕਦੇ ਕਿ ਚਲੋ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੱਕ ਦੇ।